ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा। मैं अल्प किछि दिन तले जाइलु आमर नातिर थिला तार पुओ मानसिक करथिला धवलसर पीठरे 108टा सोमवार जाइलु धवलसर पीठ। से धवलसर पीठ पर किसी संक्षिप्त आलोचना करवा जो ज्ञान आपण मैंने जानी नथिबे कि धवलसर बासिंदा भी कहींपारे से धवलसर लिंग किए प्रथम प्रतिष्ठा करके पूजा करते तार सठिक प्रमाण मुझे देवी। आपण मैंने मन ध्यान दे शेष पर्यंत शुणती बहुत ज्ञान अर्जन हम आ जानवे। कारण ना पुराण कथा पुराण तथ्य आम जो लेखकार मान सब लिखिं आग जो धर्म धर्म पर मुझे कही जे सनातन धर्म हूँ आद्य धर्म। प्रकृति की पूजा करुले देखु सत्य तेतया द्वापर कली ये जो जुग आसूची ये जुगर समस्ते देवता को पूजा करते कौन पर सत्य जुगर भी मुनि ऋषि मान थे करुले मुझे कही जे पुराण किछि किछि रहस्य गुप्त तथ्य आपण प्रदान करी। आज आम कथा होती धवलसर पीठ जे धवलसर लिंग सी जो कला बलद को धड़ा कर ना धवलसर है किंतु सेठी जो प्रथम शिवलिंग आदि जो बुढ़ा लिंग अच्छी कौड़ी ना से नई कूल ये मंदिर किछि बाट छाड़ा पर लिंग प्रतिष्ठा लिंग कराई किंतु प्रथम जो शिव लिंग जो बुढ़ा लिंग ताको किए बसी पूजा करुले आम से विषय सम्यक आलोचना करवा। देखु ये हूँ द्वापर जुगर कहानी। द्वापर जुगरे थिला बाणासुर तार बापा ना थिला महाबली माँ ना थिला विद्याबली। तेणु सी बसिकी आगे सब कौन करते दानव माने बसिकी शिव पूजा करुले किए ब्रह्मा पूजा करुले कि विष्णु को कहीं पूजा करते कहीं से जानते विष्णु केवे वर दब ना। तेणु शिव पूजा करुला बाणासुर से बाणा असुर से है नहीं किंतु बाणा नामक जो दैत्य सी हूँ महाबलीर पुओ सी बसिकी शिवलिंग से रखिकी प्रतिष्ठा करिकी शिवलिंग आकृति करिकी धवलसर पीठ पर से बसी पूजा करुला से बसी से तपस्या कला। देखो आज्ञा कहीं से पीठ को से कला ना से गोटे आप देखिए चतुर्पार्श्व नई अच्छी ना नाई मझे पठाटा से देखला गोटे निकांचन जगह से निकांचन जगार से बसिकी तप आला तप आला शिव प्रसाद तार 1000 वायु बल से पाइला किए पाइला बाणासुर पाइला। जिते देखो आज्ञा सब बहुत भक्ति भाव देवता को पूजा करेंगे जिते शक्ति पाइबे से मनोवृत्ति मनोबल बढ़ी जाए से उत्पात आरंभ करती। जमती रावण सी ब्रह्मा को सब पूजा करी 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 बलवान पाई भल थिला ब्राह्मण गोटे ब्राह्मण थिला कि सी जो बर पाई सारा सी 3 भुवन को नचेरा पकेला जेपरी बाणासुर सेमती से सी जो बर पाईगला तार 1000 हाथ आईगला। तेणु बाणासुर को आउ से देखला मत कई पार्ला भाया क्षमता ना सी सब आस्ते आस्ते तार राजनीति विस्तार कला किंतु एतेटा अन्याय से करना किंतु यार प्रमाण कौन आम पाइलु ये जो तथ्य धवलसर पूजा से कहीं प्रथम से शिव को पूजा करथिला कला बलद को धड़ा कर पछरे धवलसर ना किंतु से नदी पटारे शिवलिंग रखिकी पूजा करथिला किए ना बाणासुर। ये हूँ भारी गुप्त तथ्य ये तथ्य आज्ञा कही देवे ना मुझे जोटा कहे आज्ञा सठिक तार आप तार प्रमाण भी दूसरी मुझे आस्ते आस्ते कही आसूसी आपण मैंने धीर मन आई शुणे सर्वशेष पर्यंत ताल आप सब जानीपारे कौटी ये प्रमाण आसला ना बाणासुर झील उषा
ଉତ୍ସାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବନି। ନିଆଁ ଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ବାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଯାଇ କହିବେ ଏଠି ଧୂଆଁ ହେବ, ଧୂଆଁ ହେବ। ଗୋଟେ କିଛି ଦିଆଦିଲି କାଟିଲେ, ଗୋଟେ କିଛି କୁଟା ଫୁଟା ଜାଣିଲେ ସେଠି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ସତ୍ୟତା ତା ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ, କାଳ୍ପନିକ ହୁଏତ ହେଇପାରେ। କାଳ୍ପନିକ କୋଉଠି କୁହାଯିବ ନା ଯୋଉଠି ଲେଖକମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ। କଳ୍ପନାକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପୁରାଣ କଥା, ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ। ତାର ଗୁରୁବନ୍ଦନା ପଢ଼ିଲି ହସ ଲାଗିଲା, ତାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗିଲେ ଯାହା ହସ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ କେତେ ବାବା ଏ କ'ଣ ଏ ପୁରାଣ, ଏ କି ପୁରାଣ? ନା ବାବା ଯିଏ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ସେ ତା ଲେଖିଲେ। ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ସବୁ ଲେଖିପାରନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଥା ରହୁଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାରେ ବାଣାସୁର ବସିକି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲା। ଶିବ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, 1000 ହାତ ଦାନ କରିଥିଲେ। 1000 ହାତ କ'ଣ ସେ 1000 ହାତ ଧରିକି ଇଏ କରୁଥିଲା? ନା, 1000 ହାତର ଶକ୍ତିରେ ସେ ଦାନ ସେ କରୁଥିଲା। 1000 ହାତ ପାଇଲା ପରେ ସେ ମହାବଳୀ ଦେଖାଉଥିଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ବାପା ନା ହେଉଛି ମହାବଳୀ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୀର ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମହାବଳୀ, ବାହୁବଳୀ, ଏସବୁ ଅର୍ଥ, ଏସବୁ ପଦ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ପୁରାଣ ତ ନଥିଲା, ୟା ପଦ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ନା, ଯାହା ଥିଲା ପୁରାଣେ ତାହା ବି ଅବି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ସବୁ କହିବାରୁ, ମୋର ତ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବାର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ଏ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇ କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ କଲି। ତା ଦେହରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ। ଯେତେବେଳେ ଉଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତାକୁ ଆଗେ ଥିଲା କିଏ? ନାରଦ। ସିଏ ଯାଇ ବଦ୍ରୀନାଥକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ କହିବାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆସିକି ଉଷା ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାଣାସୁର ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା। କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା? କୃଷ୍ଣର ନାତିକି ବନ୍ଦୀ କଲା। ବନ୍ଦୀ କଲା ପରେ ଖଳ ଲୋକ ହଉଛି କି ଆମର ଅବିକା, ଆମେ ଅବିକା ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ? ମିଡ଼ିଆରୁ ପାଉଛୁ। ଆମେରିକା କ'ଣ କରୁଛି, ରୁଷ କ'ଣ କରୁଛି, ୟୁକ୍ରେନ କ'ଣ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଇଏ ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ନାରଦ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନାରଦ ଥିଲା। ସେ ନାରଦ କ'ଣ କଲା ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଖବର କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମ ନାତିକି ଆଜି ବନ୍ଦୀ ବନେଇଛି ବାଣାସୁର, ତେଣୁ ତମେ ଯାଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିଆ ନାରଦ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ କହିଲା ଉଷା ସୁନ୍ଦର, ତୁ ତାକୁ ଯାଇ ହରଣ କରିକି ଆଣେ। ଏପଟରେ ଉଷାକୁ ଆସି ହରଣ କରିକି ନହେଲେ ବାବା ସେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଘରକୁ ପଶିଛି, ବାଣାସୁର ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ଉଷା ରୁମ୍ରେ ବସିକି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଭାଇ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ବିଚାର ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, କହି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କହିଛି ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ଗଣ୍ଠି କଥା, ସବୁ ପୁରାଣର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବାହାର କରି କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ସବୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ, ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ତାର କାରଣ କିଏ କହିବ? ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା କରୁଛନ୍ତି, ମାଳିକା ବହୁତ ଗବେଷକ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ତ ଲେଖକାର ତ ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ବେପାର ପାଇଁ ସବୁ ଲେଖକାର ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। କ'ଣ ସେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାକୁ ଭରସା କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସବୁ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁ ନାହିଁ। ପୁରାଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଲେ କେବେ, ଏବେ ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି, ଆମେ ସେ ବାଣାସୁର କଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଯେ ବାଣାସୁର କ'ଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କାହା ସହିତ? ବାଣାସୁର ସହିତ। ବାଣାସୁର ରଉଡ଼ କରି ରାଜୁତି କରିଥିଲା ନା, ବାଣାସୁରର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବିଡ଼ାନାସୀ। କଟକର ହେଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବେ ବିଡ଼ାନାସୀ, ତା ନାଁ ବି ବିଡ଼ାନାସୀ। ବାଣାସୁର ହିସାବରେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିଡ଼ାନାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ତାର ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ଆଉ ସଠିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ସିଏ ସେଠି ବସିକି ବିଡ଼ାନାସୀ ରାଜଧାନୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତିକୁ ସିଏ ଆସିକି କୃଷ୍ଣ ଲଙ୍କାରେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କୋଉଠି ନା, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ, କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ, ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଣାସୁରକୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଣାସୁର ଯେତେବେଳେ ବର ପାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲା ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ବର, ପ୍ରଭୁ ଏ 1000 ହାତ ମୋର କମ୍ ନା 1000 ହାତ ତୋର ଭଗବାନ କାଟିବେ। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବି କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ତୋର 1000 ହାତ କାଟିବେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା।
ସିଏ କାଟିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ପଠେଇଲେ, ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଣାସୁରର ହାତ ଯାଙ୍କ ସବୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଣାସୁର ସେ ଜାଗାରେ ଗଡ଼ିଲା। କେଉଁଠି ଗଡ଼ିଲା ନା କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ଗଡ଼ିଲା। ଗଡ଼ିବାରୁ ସିଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ। ଶିବ ଆସିକି ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମହାଦେବ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ଠିଆ ହେଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କେଉଁଠି? ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମହାଦେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ। ଏ ବି ବହୁତ ପୁରାଣର ତଥ୍ୟ। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମହାଦେବ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇଠି ଆସି ଠିଆ ହେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାର ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଣାସୁର ଗଡ଼ୁଛି, ହାତ କଟା ଚାଲିଛି, ବାଣାସୁର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠି? ଯେଉଁଠି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମହାଦେବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିବାରୁ, ବାଣାସୁରର ଗଡ଼ିବା ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବୋଲି ସେଠି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମହାଦେବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନାମର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଠି ତ ସେ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳାବଳକୁ ଧଳା କରି ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ଶିବ ପୂଜା କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବାଣାସୁର। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାହା ସହିତ? ବାଣାସୁର ସହିତ। ତାର ହାତ କାଟିଲେ, ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଲେ ନାହିଁ, ତାର ସମୁଦି ବନିକି ତା ଝିଅକୁ ପୁଣି ନାତୁଣୀ ବୋଉ କରିକି ନେଇକି ଦ୍ୱାରିକା ଫେରିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ପ୍ରଥମ ପୂଜା, ଯେ ପ୍ରଥମ ବାଣାସୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେଠି। ଅବି ସେ ପୀଠରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି କହିଲି? ଆମ ଘରେ ବଡ଼ ଓଷା ଧବଳେଶ୍ୱର ଓଷା ହୁଏ, ବହୁତ କାଳରୁ ଓଷା। ମୁଁ ତ କହିଛି କିଛି କିଛି କଥା ମଶାଳରେ ମୋର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଜୀବନର ଇତିହାସ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେବେ। କ'ଣ ମୋ ଜୀବନର ଇତିହାସ? ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ରଘୁନାଥପୁର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆମ ଘରେ ଓଷା ହୁଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ଓଷା। ମାଟି ଖଞ୍ଜା ବି ଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ 1 ଫୁଟ ଜମିଦାର ଭଳିଆ ଯିଏ ଘର ଥିଲା, ବେହେରା ଘର ବୋଲି ନାଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହରିଯାଇଛି, କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଶୁଏ, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଠାକୁରଙ୍କ ସାପମାନେ ଆସି ବୁଲିକି ଚାଲିଲାନ୍ତି। ଆରେ ଛୋଟବେଳର କଥା, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସାପ ଆସିଲା ବୁଲି ଚାଲିଗଲା? ମା ଥିବ, ବୋଉ ଦେଖିବ, ମା କହିବ ସେ ପରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଘରେ, ରାତିରେ ଶୁଅନି, ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାପ ଆସି ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ ମାରନ୍ତିନି। ଆରେ ହଁ ମା ଯା, ସେ ତାର ବୁଲିକି ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବସି ଚିନ୍ତା କଲି, ଏ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଅବି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ କଥା ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବାଣାସୁର ଧବଳେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ପୂଜକ ଥିଲେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ, ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଆଉ କିଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏତକ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।